بزم صوفی کلچر کے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ آج بھی بات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بڑی خوشی و شادمانی کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے ایک ولی کے عرس پاک میں تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز و فخر کریں اتنا کم ہے۔ آج ہم یہاں آئے نہیں ہیں، سرکار نے بلایا ہے اس لیے تشریف لائے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آج صاحب عرس حضرت داول شاہ پیر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بلایا ہے، تو آج ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ وقت بالکل کم ہے، کوئی خطاب کا یا تقریر کا وقت نہیں ہے۔ مہمان خصوصی خطیب ہندوستان، خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی قاسم القادری صاحب منبر نور پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے، مگر خطاب سے قبل حضرت کا استقبال گلپوشی سے کیا جائے۔ میں دعوت دوں جناب حاجی علیم الدین صاحب نائک و تشریف لائیں اور حضرت کا گلپوشی سے استقبال فرمائیں، اور درگاہ داول شاہ پیر کمیٹی سے بھی گزارش ہے وہ تمام حضرات آئیں اور مقامی علماء کرام کا، مفتی صاحب کا گلپوشی سے استقبال فرمائیں۔ جلدی سے حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، مقامی علماء کرام، عرس داول شاہ پیر سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب غلام محمد چوہان صاحب جو درگاہ کی فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، اور عمران بھائی لائٹ والے اور ہمارے پھول والے چھکن بھائی کا بھی گل پوشی سے استقبال کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرات درگاہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور درگاہ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ سونو بھائی کو بھی سال اڑا کے عثمان صاحب، عمران بھائی لائٹ والے، سونو بھائی اور پھول والے سے چھگن بھائی یہ آ جائیں اور تمام جلدی سے فٹافٹ تمام علماء کا استقبال کریں۔ یہ جناب غلام محمد چوہان صاحب فی سبیل اللہ ہم وقت درگاہ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ پروردگار کی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور انہیں صحت عطا فرمائے۔ سونو بھائی بھی درگاہ کی خدمت کر رہے ہیں، اس لیے کمیٹی کی جانب سے ان کو سال اڑا کے استقبال کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
حضرات، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، عرس داول شاہ پیر سرکار حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، مفتی آصف صاحب قبلہ، مقامی علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ یا علی واہ۔ بمحتشم علماء کرام ذوی الاحتشام، سادات کرام ذو المجد والکرام، اخص المخصوصین خطیب اکمل فاضل اجل دانش اصل حضرت مولانا مفتی آصف صاحب قبلہ مصباحی، مفتی بانسواڑہ راجستھان، وہیں پر قاری خوش الحان ماہر تجوید و بیان، خلیفہ مفتی اعظم راجستھان، قاری مظفر صاحب قبلہ شفاقی، وہیں پر افتخار القراء محب گرامی قدر و منزلت قاری انور چشتی صاحب قبلہ، مداح رسول اشرف رضا قادری صاحب قبلہ، وخادمین درگاہ عالیہ بیدلیہ، معزز سامعین علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا سسٹم صحیح سے اس کو بھائی نوعیت سے نہیں بول رہا ہے، ایسا بولنا چاہیے۔ اس کو مت دیکھیے، آواز بڑھائیے اس کی، کیوں یہاں تھوڑا بڑھائیے، گراؤنڈ میں تو ہونا چاہیے، اتنی آواز تو ہو، بڑھائیے۔ اوپر کے لاؤڈ اسپیکر اوپر پابندی ہے نہ کہ نیچے پر، تو ہر کہیں ہے۔ آپ اس کی آواز بڑھائیں، اراکین کمیٹی کریں گے جو کرنا ہے، آپ کو کیا ہوگا اس بات؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بڑھاؤ بابو، آواز بڑھاؤ اس کی۔ الحمد للہ الذی جعلنا امة وسطا خیر والصلاة والسلام على من افضل اوتی النبوة والحکم وعلى آلہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشریعتہ وطریقتہ وحقیقتہ ومعرفتہ واصحابہ المقتدین بہ والقصد والشیم ما دامت السماوات والارض وما تعاقبت الاضواء والظلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ولغ الغلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے والا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پستی وحق خواجہ عثمان و ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابو بد خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہم دریا دریا یا بسینہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم ذکر دوست دارد و در در جہاں مشکل کشات ہوئی من بے کس کے فقیرم کے حاجت روا توئی لخمسة متفی بہا حر والغوائل حاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ شہر نبی تیری گلیوں کا شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے اور خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے جھوم کے بولیں سبحان اللہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمیں پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمیں پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے اور سبت نبی ہیں پشت نبی پر سبت نبی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ آقا نے تسبیح بڑھا دی بیٹا ہی کچھ اور ان کے در پہ ایسا جھکا دیں ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا بھی ہوش نہیں اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت
मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिमलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में और अल्लाहुम्मा सल्लि अला लाई के मुबारकबाद हैं अरकान कमेटी, तमाम कारकुनान और खादिमीन हजरात, जो कुतुबे भी बांसबाड़ा, क़ुतबुस्सालिकीन, ज़ुबदतुल आरिफीन, हुज़ूर सैयदना बेदल शाह चिश्ती अलैहि रहमा की उर्से मुक़द्दस के पुरबहार मौके पर हाजिर आए। अल्लाह ताला तमाम को शाद रखे, आबाद रखे। अज़मत शान औलिया, इस कायनात में, इसी आलम में, इसी जहान में जो नबी आया अल्लाह की शान बन के आया। सुभान अल्लाह। जो नबी आया अल्लाह की शान बन के, जो रसूल आया अल्लाह की शान बन के, जो भी नबी आया अल्लाह की शान बन के। हज़रत आदम अल्लाह की शान, हज़रत अय्यूब अल्लाह की शान, हज़रत ज़करिया अल्लाह की शान, हज़रत यहया अल्लाह की शान, हज़रत लूत अल्लाह की शान, हज़रत हूद अल्लाह की शान, हज़रत दानियाल अल्लाह की शान, हज़रत मूसा अल्लाह की शान, हज़रत यूशा अल्लाह की शान, हज़रत जुल्किफ्ल अल्लाह की शान। अज आदम ताईसा 1,24,000 या 2,24,000 नबी आए, रसूल आए, हर नबी अल्लाह की शान बन के आया। लेकिन बांसवाड़ा वालों, सबसे बड़ी उन नबियों की अंजुमन में, उन रसूलों की अंजुमन में अल्लाह की सबसे बड़ी शान को आमना का लाल कहते हैं, मदीने का हिलाल कहते हैं, दोनों आलम का मालिको मुख्तार कहते हैं, हबीबे परवरदिगार कहते हैं। तभी तो बरेली का इमाम पुकार उठता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो, इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अब दिल लगाओ, तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे जहनों के मुताबिक कलाम कर रहा हूँ, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये तो जिम्मेदार स्टेज है, यहाँ मुफ्ती आसिफ साहब तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हर नबी अल्लाह की शान। देखिए चिश्ती साहब, आज चिश्ती रंग में सुनिए और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हर नबी अल्लाह की शान, लेकिन उन शानों में सबसे बड़ी शान, बोलो लब खोलो, आमना का लाल, मदीने का हिलाल, ये है अंबिया की अंजुमन, ये है रसूलों की अंजुमन, ये है अल्लाह के सबसे मुकर्रबीन की अंजुमन। अब आओ वलियों की अंजुमन में, हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हर वली किसी ना किसी नबी की शान है। कोई आदम की शान, कोई अय्यूब की शान, कोई वली ज़करिया की शान, कोई वली यहया की शान, कोई वली लूत की शान, कोई वली हूद की शान, कोई वली दानियाल की शान, कोई वली मूसा की शान, कोई वली इब्राहीम की शान, कोई वली इसहाक की शान, कोई वली इस्माइल की शान। लेकिन सुन्नियों, हर वली किसी ना किसी नबी की शान है।
اور امت محمدیہ میں ہر ولی میرے مصطفیٰ کی شان، ہر ولی میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب دل لگاؤ، تڑپ کے بول دو، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ ہر ولی میرے مصطفیٰ کی شان، غوث اعظم میرے مصطفیٰ کی شان، امام اعظم میرے مصطفیٰ کی شان، امام شافعی میرے مصطفیٰ کی شان، امام مالک میرے مصطفیٰ کی شان، امام احمد بن حنبل میرے مصطفیٰ کی شان، امام بخاری میرے مصطفیٰ کی شان، امام ترمذی میرے مصطفیٰ کی شان، امام مسلم میرے مصطفیٰ کی شان، امام ابو داؤد میرے مصطفیٰ کی شان، ابن ماجہ میرے مصطفیٰ کی شان، امام قسطلانی میرے مصطفیٰ کی شان، امام شامی میرے مصطفیٰ کی شان، امام قدوری میرے مصطفیٰ کی شان، معین الدین میرے مصطفیٰ کی شان، نظام الدین میرے مصطفیٰ کی شان، قطب الدین میرے مصطفیٰ کی شان، حمید الدین میرے مصطفیٰ کی شان، وارث پاک میرے مصطفیٰ کی شان، صابر پاک میرے مصطفیٰ کی شان، مخدوم اشرف میرے مصطفیٰ کی شان، سید عبد الرزاق نور اللہ میرے مصطفیٰ کی شان، سید علی حسین میرے مصطفیٰ کی شان، تاجدار بریلی میرے مصطفیٰ کی شان، امام احمد رضا میرے مصطفیٰ کی شان، مفتی اعظم میرے مصطفیٰ کی شان، حجت الاسلام میرے مصطفیٰ کی شان، اور قطب بانسواڑا بیدل شاہ میرے مصطفیٰ کی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، داول شبیر سرکار سبحان اللہ، نعرہ لگاؤ خدا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار داول شاہ پیر سرکار، داول شاہ پیر سرکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون؟ داول شاہ بابا میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب تڑپ کے بولو اور جھوم کے بولو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ساری شانیں، لیکن ولیوں کی انجمن میں میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کو پیرے پیرا کہتے ہیں، میرے میرا کہتے ہیں، شاہ جیلا کہتے ہیں، فرد الافراد کہتے ہیں، جگت الاجیات کہتے ہیں، سلطان البغداد کہتے ہیں، پیرے پیرا کہتے ہیں، میرے میرا کہتے ہیں، شاہ جیلا کہتے ہیں۔ تبھی تو بریلی سے آواز آ رہی ہے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، پالنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پیر سرکار جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہب کے بولو سبحان اللہ، اور اس کے مصطفیٰ میں بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگا رب کی سب سے بڑی شان کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی سب سے بڑی شان کو غوث الورا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث الورا کہتے ہیں۔ اب آؤ اے قرآن تو بتا ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی برتری کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی شہرت کیا ہے، ان کا دبدبہ کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا عروج کیا ہے، ان کا ارتقاء کیا ہے، ان کی محبت کیا ہے، ان کی الفت کیا ہے، ان کی برہتگی کیا ہے۔ تو قرآن یوں ناطق ہوا، بولو سبحان اللہ، قرآن یوں ناطق ہوا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ کون ڈالے گا؟ اللہ۔ کون ڈالے گا؟ کہاں آئے ہو؟ بولو کس کی بارگاہ میں آئے ہو؟ داول شاہ پیر سرکار کی بارگاہ میں آئے ہو۔ محبت کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا؟ کتنے باورس ہے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔
अनगिनत कितने बाउर्स है, तुम्हें भी पता नहीं कितने बाउर्स है। अब पता लगा, मोहब्बत करते हो, उल्फत करते हो, फरेबगी करते हो, इनकी बारगाह में आते जाते रहते हो। क्या मालूम ये तुमने खुद अपने दिल में इनकी मोहब्बत नहीं डाली, इनकी उल्फत नहीं डाली, ये अल्लाह ने डाली है। कि सदियां गुजर गई, करीब नवाज का चर्चा अब भी हो रहा है, मखदूम सिमना का चर्चा अब भी हो रहा है, शाहे बरकात का चर्चा अब भी हो रहा है, कुतुबुद्दीन का चर्चा अब भी हो रहा है, निजामुद्दीन का चर्चा अब भी हो रहा है, अल्लाह वालों का चर्चा अब भी हो रहा है, तापर शाह का चर्चा अब भी हो रहा है। पता लगा इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में दुनिया दार ने नहीं डाली, परवरदिगार ने डाली है, परवरदिगार आलम ने डाली है। किसने डाली है? अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। किसने डाली है? अल्लाह ने डाली है। ये हुआ आये करीमा का तर्जुमा कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। क्या करेगा? डाल देगा। अब आओ इसकी तर्जुमानी भी चाहिए। ये हुआ तर्जुमा। आज तर्जुमानी के लिए मैं मुफ्ती बांसवाड़ा से नहीं पूछूंगा, मुफ्ती आसिफ से नहीं पूछूंगा, सैयद साहब से नहीं पूछूंगा, कारी साहब से नहीं पूछूंगा। ऐ मुस्तफ़ा, ये कुरान तुम पे नाजिल हुआ, जैसा तुमने जाना किसी ने जाना नहीं, जैसा तुमने समझा किसी ने समझा नहीं। ऐ आमना के लाल, तुम बताओ इसकी तफसीर क्या है, इसकी तर्जुमानी क्या है? तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला, हबीब परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मादने हदीस व कुरान बोला, महबूब रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, दानाए ग़ुयूब बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जब अल्लाह किसी वली से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है, जिब्रीले अमी मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। और उसकी मोहब्बत का प्रचार पहले आसमां में कर दो, दूसरे आसमां में कर दो, तीसरे आसमां में कर दो, चौथे आसमां में कर दो, पांचवें आसमां पे कर दो, छठे आसमां पे कर दो, सातवें आसमां पे कर दो। अब सातों आसमानों में उसकी मोहब्बत का चराग चलने लगता है, सातों जमीनों में उसकी मोहब्बत का चराग चलने लगता है। फिर मेरा करीम फरमाता है कि जमीन में उतर जाओ और तमाम हैवानात तो नबातात के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दो। अब पता लगा कि अल्लाह वालों से सिर्फ इंसान मोहब्बत नहीं करता, नबातात मोहब्बत करते हैं, जमातात मोहब्बत करते हैं, हर शजरात मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वाले से सारी दुनिया की मखलूक मोहब्बत करती है। लोग शेरों से डरते हैं और शेर अल्लाह वालों की बारगाह में आकर के झाड़ू देते हैं। पता लगा इस अल्लाह वाले की मोहब्बत दुनिया में, इस अल्लाह वाले की मोहब्बत का चराग फर्श पे बाद में जलाया गया, अर्शे इलाही पे पहले जलाया गया है, अर्शे खुदा पर पहले जलाया गया है। तो इनकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाली नहीं जा सकती, इसलिए इनकी मोहब्बत दुनियादार ने नहीं डाली, परवरदिगार ने डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे दावत शाह सरकार। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तो ये इनकी मोहब्बत किसने डाली है? अल्लाह ने। इसलिए वो अल्लाह वालों से खुद भी मोहब्बत करता है। अब तुम भी करो सुभान अल्लाह। नमाज का हुक्म दिया, खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो नमाज पढ़ने से पाक। रोजे का हुक्म दिया, वो रोजा रखने से पाक। ज़कात का हुक्म दिया, वो ज़कात देने से पाक। हज का हुक्म दिया, वो हज करने से पाक। लेकिन दो चीजें हैं, वो खुद भी करता है, तुम भी करो। एक नबी पर दुरूदो सलाम है, वो खुद भी पढ़ता है, और नबियों और बलियों से मोहब्बत है, तुम वो खुद भी करता है, तुम भी करो। मुल्ला जी पूछे क्या कर रहे हो? कहना अल्लाह की
सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, अल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अब पता लगा कि वलियों से हम मोहब्बत क्यों करते हैं, हम वलियों से मोहब्बत क्यों करते हैं। झूम के बोलो, समझ आ रही है ना हमारी बात? बोलो, समझ आ रही है ना? अब मेरे नबी ने फरमाया इन्ना मिनन नासी मफातिहा लिज़िक्रिल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी है। क्या है? चाबी है ना? चाबी तुम्हारे पास है ना? किसी के पास बाइक की चाबी है, कार की चाबी है, लेकिन बांसवाड़ा वालों कहाँ रहते हो? इंडिया में, इसी भारत में, इसी हिंदुस्तान में, इसी धरती पर अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम है गरीब नवाज, अताए रसूल, ख्वाजाए ख्वाजगा, फखरे हिंदुस्तान, मोइने मिल्लते बेकसा, मक्ते आशिका, अताए रसूल, गरीब नवाज। ये अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी है। हिंदुस्तान में जिक्र इलाही को फैलाने वाले का नाम गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में इल्लल्लाह के तराने गाने वाले का नाम गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में तौहीद का प्रचार करने वाले का नाम गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में रब की किबरियाई का चराग चलाने वाले का नाम गरीब नवाज है। इसलिए कि हिंद में जो तालियां नजर आ रही है, टोपियां नजर आ रही है, मदारिस नजर आ रहे हैं, खानकाहें नजर आ रही है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुबल्लिग आजम का नाम गरीब नवाज है। इसलिए कि कुर्सी पर जाहिर में कोई बैठे, लेकिन राजा तो मेरा राजा है। हम क्यों ना कहें हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन। तो अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या है अल्लाह के जिक्र की सबसे बड़ी चाबी का नाम? गरीब नवाज। तो अब नाम ले दूं तो बेजाना होगा। गौसे आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, इमाम आजम अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे अजमेर अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे किछोछा अल्लाह के जिक्र की चाबी, ताजदारे बरेली। अब आप उधर ना देखेंगे, अल्लाह वाले का तज़किरा चल रहा है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी। अब चिश्ती साहब देखिए, अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की तवज्जो है। अब ताले भी तो लगे होंगे, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब ताले भी तो लगे होंगे। अब ये आवाज से परेशान है बेचारे, समझ रहे हैं कि नहीं? प्रशासन वाले आवाज से परेशान है। चलो ये आवाज यहाँ रोक लोगे, ये तो आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है कहीं ना कहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पूरे आलम में गूंज रही है, चर्चा पूरे आलम में हो रहा है, तज़किरे पूरे आलम में हो रहे हैं, और मेरे नबी का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ अज़ान हो रही है, खुदा का नाम है, मुस्तफ़ा का नाम है। कहीं मिनटों का फर्क है, कहीं सेकंडों का फर्क है, कहीं घंटों का फर्क है, तो चर्चा पूरी दुनिया में या तो खुदा का हो रहा है और या तो मुस्तफ़ा का हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? तवज्जो है। आज मैं तुम्हें पूरा जामे चिश्त पिला के जाऊंगा। झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस से इनकी शान और अजमत सुनिए। अभी मैं किस्से कहानियां नहीं सुना रहा हूँ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की। अब ताले भी तो लगे होंगे, कहीं अनानियत का ताला, कहीं हसद का ताला, कहीं किब्र का ताला, कहीं घमंड का ताला, कहीं सियासत का ताला, कहीं अनानियत का ताला, कहीं किब्र का ताला, कहीं दिखावे का ताला। तो ये ताले बांसवाड़ा के होटलों में नहीं खुलेंगे, ये ताले बांसवाड़ा की रास्तों में नहीं खुलेंगे, ये ताले कश्मीर की हंसी वादियों में नहीं खुलेंगे, ये ताले नैनीताल
के होटलों में नहीं खुलेंगे, ये ताले काशीपुर की धरती पे नहीं खुलेंगे, ये ताले शाहराहों में नहीं खुलेंगे, ये ताले गुलिस्तान में नहीं खुलेंगे, ये ताले पोस्ता में नहीं खुलेंगे, ये ताले पार्कों में नहीं खुलेंगे, ये ताले गार्डन में नहीं खुलेंगे। अगर ताला खुलवाना है फिर वही अजमेर जाना है, इसलिए कि अल्लाह वालों को, अल्लाह वाले को देख लो, ताला खुल जाएगा। उसकी बारगाह में बैठ जाओ, ताला खुल जाएगा। उसके मजार पे चले जाओ, ताला खुल जाएगा। इसलिए अल्लाह वाला दिल में कीना रहने नहीं देता, दिल को मदीना बना देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हदीस बहुत बाद में सुनाने वाला था, बहुत पहले सुनाने जा रहा हूँ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली अल्लाह के जिक्र की चाबी, समझ गए? चाबी। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बुलाने वालों, चमकाने वालों, दमकाने वालों, दावर शाह, दावल साहब, दावल शाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दावल शाह बाबा की बारगाह में आने वालों, तुम्हें क्या मिलेगा? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अभी उनकी चादर पोशी की जा रही थी। सुभान अल्लाह। खिदमत करने वालों, तुम्हें क्या मिलेगा? आसिफ खान साहब ने मुझे बुलाया, आरिफ खान साहब ने, तुम्हें क्या मिलेगा? खाना खिलाने वालों, बाबा के मजार पे झाड़ू देने वालों, इनकी बारगाह में आने जाने वालों, तुम्हें क्या मिलेगा? आप दिल लगाओ, दिल लगाओ। दिल लगाने का मतलब है झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने वलियों से फरमाएगा, जाओ जन्नत में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जाओ जन्नत में जाओ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है, बशारत ये है, जमानत ये है, जन्नत में जाओ। जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे अब्बा की। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों जाओ जन्नत में चले जाओ। तो कहेंगे बारी ताला, तन्हा तेरी जन्नत में जाते मजा नहीं आता, हमारा चाहने वाला, हमारा मत वाला, हमारा मानने वाला, हमारी खिदमत करने वाला और मेरे मजार का चक्कर लगाने वाला, बार बार मेरी बारगाह में आने वाला, ऐ मौला वो तो जहन्नम में है। तो अल्लाह फरमाएगा, इतने हल्के मिलेंगे। कौन फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा, मन अरफ तुम। क्या फरमाएगा? अब इल्मी बात एक कर लूं एक सेकंड के लिए। मुफ्ती आसिफ साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि मन क्या है। ये मन उम्मू के लिए है। अब उम्मू की और हिंदी की चिंदी कर दूं। अल्लाह फरमाएगा, ऐ अल्लाह वालों, जिस जिसको, अल्लाह फरमाएगा जिस जिसको कोई तखसीस नहीं है, जिस जिसको पहचानते हो, जहन्नम से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब निकाल लेंगे तो फिर कहेंगे, मौला अभी और है, परवरदिगारा अभी और है, मालिका कारसाजा अभी और है, बंदा नवाजा अभी और है, खालिक के कायनात अभी और है, मालिक के अर्दो समावात अभी और है। तो अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह वालों मुझे क्या तकते हो? कौन फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा, मुझे क्या तकते हो? फरमाएगा, जिसके दिल में 1 रुपए के बराबर ईमान है, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। जब उनको भी निकाल लेंगे, अरे झूम के बोलो, जब उनको भी निकाल लेंगे तो कहेंगे अल्लाह भी और हैं, कहेंगे बारी ताला भी और हैं, परवरदिगारा अभी और हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, जिसके दिल में आधे रुपए के बराबर ईमान है, जिसके दिल में आधे रुपए के बराबर ईमान है, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। उनको भी निकाल लेंगे। बोल दो, देखो बोल दो, उनके बोल दो, बोल दो, बोल दो। जब उनको भी
نکال لیں گے، کہیں گے مولا اور ہیں۔ اللہ فرمائے گا بار بار مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ سنو، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے اللہ کا ولی اس وقت تک کے لیے جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ ایک غلام کو جنت میں داخل نہیں کرا لے گا، جب تک کہ جنت میں داخل نہیں کرا لے گا۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ من عرفتم، اب دیکھیے اہل علم کی توجہ چاہوں جی، کیا فرمایا؟ من عرفتم، اس کا معنی ہے پہچان، جس کو اب میں آیا ہوں 7 سال میں نا جی، 7 سال میں کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ یہ آئے تھے اور کچھ جانتے ہیں کہ نہیں آئے تھے، یہی ہے نا؟ ارے بولو جی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اگر مجھے ہر سال بلاؤ تو ہر بچہ جانے گا۔ یہ مفتی صاحب ہیں، یہ کاشی پور کے رہنے والے ہیں، جان جائے گا کہ نہیں؟ ارے جان جائے گا نا۔ تو یہی تو میرا کریم بتا رہا ہے، اس بارگاہ کو چھوڑنا مت، روزانہ نہیں تو مہینے میں آیا کرو، مہینے میں نہیں تو سال میں ضرور آیا کرو، تاکہ جب جہنم کے دروازے پر ہو تو ہم جیسے گناہگار کو پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ یہ تو کہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میری خدمت کرنے والا ہے، یہ مجھے وضو کے لیے پانی پیش کرنے والا ہے۔ اگر مجھ جیسا پاپی جہنم میں ہو تو یہ ہاتھ پکڑے اور جنت کے حوالے کر دے، اے جہنم اس کو چھوڑ دے، یہ کل بھی میرا تھا، یہ آج بھی میرا ہے۔ سنی مسلمان اللہ اللہ، دل لگاؤ، میں بڑی اچھی حدیث پیش کرنے اللہ کے بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اچھا چشتی صاحب متوجہ ہیں؟ اے مولا تو نے خود کیوں نہیں بھیج دیا جنت میں؟ سبحان اللہ۔ اے مولا تو یہ کام خود کر دیتا، یہ میرے فلاں ولی کے ہیں، یہ میرے فلاں ولی کے ہیں، یہ میرے، چلے جاؤ جنت میں۔ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ توجہ چاہوں، اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ غیبوں کا جاننے والا ہے کہ کچھ ملے ہوں گے اور کچھ کھرے ہوں گے جو میرے نبیوں اور ولیوں کے گستاخ ہوں گے، اور اللہ قیامت کی بھیڑ میں سب کو دکھا رہا ہے، یہاں آدم کی بھی امت ہے، یہاں زکریا کی بھی امت ہے، یہاں یحییٰ کی بھی امت ہے، یہاں 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش نبیوں کی امتیں ہیں، وہاں پر انبیاء کی جماعت ہے، پوری دنیا کی نوع انسانیت ہے، اور میرا کریم زمانے کو دکھا رہا ہے ان اللہ والوں کو کم مت آکنا۔ دیکھو جہنم کے دروازے سے، جہنم سے اللہ والے نکال رہے ہیں اور جنت میں داخل کر رہے ہیں، تاکہ دنیا جان لے جب غلام ایسے ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا، جب محتاج کا عالم یہ ہے تو ان کے مختار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے قضا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بڑھوں آگے، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بول دو، اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بول دو اللہ اللہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر اٹھاؤ بخاری اور مسلم۔ اب یہ بخاری اور مسلم دے کے جا رہا ہوں، اب بولو اس میں، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ بخاری اٹھا کے دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، ترمذی دیکھ لو، ابن ماجہ دیکھ لو، حاکم کی مستدرک دیکھ لو، صحیح ابن حبان کو اٹھا کو دیکھ لو، مجمع الزوائد کو دیکھ لو، کل کتب حدیث اٹھا کر کے دیکھ لو، میرا نبی فرماتا ہے میری امت کے 70,000 ولی۔ کب بولو سبحان اللہ،
मेरी उम्मत के 70,000 वली। 70,000 वली, और एक रिवायत में है 7 लाख वली। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। कितने वली? 7 लाख वली। मेरी उम्मत के 7 लाख वली बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएंगे, और हर वली अपने साथ में 70,000 को लेके जाएगा। क्या शान है, क्या मकाम है, क्या अजमत है, क्या रिफत है, क्या उरूज है, क्या इर्तिका है, क्या बुलंदी है, क्या शोहरत है, क्या दबदबा है कि सारा जहान देख रहा है, सारी कायनात देख रही है, पूरी नौ इंसानियत देख रही है। और मेरा नबी फरमाता मेरी उम्मत के 7 लाख वली अपने साथ में 7 लाख को अल्लाह। और जाएंगे कैसे? अब दिल लगाओ तो मैं ये मंजर कशी करूं। और लहब के बोले सुभान अल्लाह। कैसे जाएंगे? तो फरमाया वादुहुम लिवादिन। आगे आओ, जल्दी आओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया एक दूसरे के हाथ को थामे होंगे, एक दूसरे के हाथ को पकड़े होंगे। आप इनका हाथ पकड़ो, आप इनका हाथ पकड़ो। फरमाया आप उनका हाथ पकड़िए। फरमाया सैयद साहब कहा, फरमाया जंजीर बनेगी। क्या जंजीर बनेगी? कयामत के दिन एक दूसरे के हाथ को पकड़े होंगे, और उनका शेख, उनका पीर, उनका शेख, उनका पीर आगे आगे होगा। अब मैं कह दूं ये तो बेजा ना होगा। गौसे आजम आगे आगे होंगे, कादरी पीछे पीछे होंगे, गरीब नवाज आगे आगे होंगे, चिश्ती पीछे पीछे होंगे, मखदूम अशरफ आगे आगे होंगे, अशरफी पीछे पीछे होंगे, वारिसे पाक आगे आगे होंगे, वारसी पीछे पीछे होंगे, निजामुद्दीन औलिया आगे आगे होंगे, निजामी पीछे पीछे होंगे, साबिरे पाक आगे आगे होंगे, साबरी पीछे पीछे होंगे, इमाम अहमद रजा आगे आगे होंगे, रज़वी पीछे पीछे होंगे, शाहे बरकात आगे आगे होंगे, बरकाती पीछे पीछे होंगे, और बेदल शामिया आगे आगे होंगे, और बेदली पीछे पीछे होंगे। सरकार दावल शबीर सरकार अहले सुन्नत रिसालत या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह का वली आगे आगे होगा, गुलाम पीछे पीछे होगा, इमाम आगे आगे, और मुख्तदी पीछे पीछे होगा। अब पता लगा कयामत की भीड़ में चलेगी तो नबियों की चलेगी, चलेगी तो रसूलों की चलेगी, चलेगी तो अत्ताक की चलेगी, चलेगी तो औतात की चलेगी, चलेगी तो मुकवा की चलेगी, चलेगी तो मुतकल्लिमीन की चलेगी, चलेगी तो मुफस्सिरीन की चलेगी, चलेगी तो मुजद्दिदीन की चलेगी, चलेगी तो मुतर्जिमीन की चलेगी, चलेगी तो औलियाए कामिलीन की चलेगी। तभी तो हम अल्लाह वालों को मानते हैं कि इनके सदके में इसलिए कि कयामत की भीड़ में भी इनका नाम हो जाएगा, और हम गुलामों का काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह वालों की, क्या मकाम है अल्लाह वालों का, क्या अजमत है अल्लाह वालों की। फिर मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, किसने फरमाया? मेरी उम्मत का पहला गिरोह कयामत के दिन अल्लाह वालों का जो पहला गिरोह जन्नत में दाखिल होगा, सुभान अल्लाह, फरमाया वुजूहुहुम दौअल कमरी लैलतल बद्र। सुभान अल्लाह, मेरा नबी फरमाता है उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे, 14वीं रात के चांद की तरह दमकते होंगे। और फिर मेरा नबी इरशाद फरमाता है जब जन्नत में चले जाएंगे ना, तो उनके लिए बालों को संवारने के लिए सोने के कंगन आएंगे, खाने के लिए चांदी की प्लेटें आएंगी, खाने के लिए सोने के प्याले आएंगे। दुनिया में उम्मती के लिए सोना हराम है, आखिरत में सोने के प्याले जायज है। फिर मेरा नबी फरमाता है ये पहला गिरोह तो जन्नत में दाखिल होगा, कुलूबुहुम कल्बुम वाहिद। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? उनके दिल
ایک ہوں گے. کیا ہوں سبحان گے؟ اللہ سبحان اللہ ولیوں میں اختلاف نہیں ہوتا. چشتی صاحب جی ولیوں میں اختلاف نہیں ہوتا. ہاں مولویوں میں ہو جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ والوں میں اختلاف نہیں ہوتا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ نہیں ہوتا. اللہ والوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. تبھی تو قادری ہو ہمارا ہے، چشتی ہو ہمارا ہے، نظامی ہو ہمارا ہے، قطبی ہو ہمارا ہے، برکاتی ہو ہمارا ہے، اشرفی ہو ہمارا ہے، رضوی ہو ہمارا ہے، نوری ہو ہمارا ہے، شیری ہو ہمارا ہے، بشیری ہو ہمارا ہے. اس لیے یہ تمام بیجوں کے نام ہے بھنڈار مدینے میں ہے. اس لیے کہ یہ تمام راستے ہیں. ایک راستے کا نام قادری ہے، دوسرے راستے کا نام چشتی ہے، تیسرے راستے کا نام نظامی ہے، چوتھے راستے کا نام برکاتی ہے، پانچویں راستے کا نام اشرفی ہے، چھٹے راستے کا نام رضوی ہے. یہ تمام راستے ہیں. ان راستوں کا مرکز مدینے میں ہے، محور مدینے میں ہے. ان تمام کا مرکز عقیدت مدینے میں ہے. پتہ لگا جس کا دامن پکڑ لو گے تمام کے راستے مدینے میں جا رہے ہیں. پتہ یہ لگا کل بھی اللہ والے ایک تھے اور آج بھی ایک ہے اور قیامت کی صبح تک ایک رہیں گے. اور جو کہے ایک نہیں ہے وہ پیر نہیں پیر ہے. سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پیر نہیں. اور کل بھی ہم ایک تھے اور آج بھی کیا ہیں؟ ایک ہے ایک ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو ایک ہیں کہ نہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ والوں کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. سبحان اللہ کیا رکھے جائیں گے؟ نور کے ممبر. نور کے ممبر. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اس اللہ کے ممبر رکھے جائیں گے. نور کے نور کے ممبر رکھیں گے کون؟ فرشتے. اب دل لگاؤ جھوم کے بول دو. سبحان اللہ ممبر رکھے جائیں گے. اب ممبر ہی نہیں، مفتی آصف صاحب قبلہ ایک روایت میں ہے نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کی کرسیوں پہ ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کی پہاڑیوں پہ ہوں گے، ایک روایت میں ہے نور کے ٹیلوں پہ ہوں گے. انبیاء دیکھیں گے، اولیاء انبیاء دیکھیں گے، شہداء دیکھیں گے، دیکھ کر کے رشک کریں گے مولا یہ کون ہے تو ان کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے، اتنی بڑی شان دی گئی ہے، اتنی بڑی عظمت دی گئی ہے، اتنی بڑی رفعت دی گئی ہے. ان کو یہ ٹاپ پہ کون ہے؟ جب کہیں گے مولا یہ ٹاپ پہ کون ہے، پروردگارا یہ ٹاپ پہ کون ہے، مالک کا کارسازا یہ ٹاپ پہ کون ہے، بندہ نوازا یہ شان والے کون ہے، تو اللہ فرمائے گا نہ یہ نبی ہے نہ یہ شہید ہے، یہ میرے محمد کی امت کے ولی ہے. اللہ اللہ. تو جب غلام ایسے ہے تو امام کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ جب غلاموں کی شان یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہوگی. پھر میرے نبی نے فرمایا آج کل کے پیروں کے چکر میں نا، اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ کے ولی کی پہچان بتا دوں جو میرے نبی نے بتائی ہے، جو بخاری میں آ گئی، جو مسلم میں آ گئی، جو ترمذی میں آ گئی. اب بول دو تو بتا دوں. سبحان اللہ پھر ہمیں اجمیر جانا ہے. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اور لہک کے بولیں سبحان اللہ. کون ہے اللہ کا ولی؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ اذا ذکر اللہ. سبحان اللہ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ والے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو ان کے چہرے کی زواریاں، ان کے چہرے کی درخشانیاں، ان کے چہرے کی توانائیاں، ان کے چہرے کی زوریزیاں، ان کے چہرے کی درخشانیاں، ان کے چہرے کی چمک، ان کے چہرے کی دمک جب تم دیکھو اور تمہیں خدا یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ والا ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا ابھی بھٹک نہ جانا، ابھی بھٹک نہ جانا. اس لیے ایسیوں میں رہنے والا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کمروں میں رہنے والا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، جو گھر سے نکلتا ہی نہ ہو، جو گھر میں ہی رہتا ہو، جو ہوٹل میں ہی رہتا ہو، جو گھر سے باہر نہ آتا ہو. ابھی دھوکہ نہ کھانا. اور جھوم کے بولو سبحان اللہ. ابھی دھوکہ نہ کھانا. فرمایا یا رسول اللہ
کیا میرے نبی کا غیب ہے؟ سبحان اللہ 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 کیا غیب ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پاؤڈر لگا کے خوبصورت ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کریم لگا کے خوبصورت ہو جائے، تو میرے نبی نے تمام تانے بانوں کو تار تار کر دیا، تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ فرمایا ابھی دھوکہ نہ کھانا، فرمایا جب اس کی مجلس میں بیٹھو، سبحان اللہ، اللہ والا وہ ہے جب اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں مولا یاد آ جائے، تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، تمہیں آخرت کی یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ والا ہے۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کی یاد آ جائے، فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے آخرت کی یاد آ جائے، ابھی بھٹکنا مت۔ فرمایا اور دیکھو اور پرکھو، فرمایا جب اس کی مجلس میں بیٹھو نا تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، تو فرمایا یہ اللہ والا ہے۔ پھر فرمایا اب بھی مت بھٹکنا، توجہ چاہوں، اب بھی مت بھٹکنا۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب اللہ والے کا تذکرہ کیا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کا تذکرہ کیا جائے تو اللہ والا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ والا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ میرے نبی نے ہمیں بتا دیا، یہ نشانیاں بتائی ہیں، یہ علامتیں بتا دی ہیں میرے نبی نے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا غیب ہے، کیا میرے نبی کی شان ہے؟ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرے نبی نے بتا دیا۔ اس لیے میرا نبی ما کانا و ما یکون کا جاننے والا ہے۔ جو کچھ ہو گیا اور قیامت کی صبح تک جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ میرے نبی نے بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اب جھوم کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ، سن لو بعض اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، میرے نبی نے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ داڑیاں بکھری ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، داڑھی پر گرد و غبار اٹا ہوا، لیکن ان کی شان اللہ اللہ۔ فرمایا میرے نبی نے کہ ایسے ہوں گے کہ لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کریں۔ فرمایا جب لوگوں میں ہوں تو انہیں پہچانا نہ جائے، اور جب غائب ہوں تو ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے مصابیح الہدی، وہ ہدایت کے چراغ ہے۔ اس لیے ان کی عظمت یہ ہے اگر کسی قول پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، جو کہہ دے وہی ہو جاتا ہے۔ دنیا ان کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی شان یہ ہے ان کے دل صاف و شفاف ہے، اور وہ ہدایت کے چراغ ہے۔ جو ان کے راستے پر چل جاتا ہے اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، نعرے میں کوئی مصیبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سے داول شاہ پیر سرکار، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہک کے بولیں سبحان اللہ۔ اگر یہ ساری علامتیں جس شخصیت میں تھی تو وہ میرا اجمیر کا راجہ تھا، ہند کا خواجہ تھا، عطائے رسول تھا، خواجہ خواجگاں ہے، اس لیے وہ ہم غریبوں کا غریب نواز ہے۔ کسی امیر کے پاس امیر نواز نہیں، ہم غریبوں کے پاس غریب نواز، غریبوں کے پاس غریب نواز۔ اب آؤ چلتے ہیں اسی اجمیر، بولو سبحان اللہ۔ آؤ چلتے ہیں اجمیر میں، لوگوں کے تو سال میں لوگوں کے عرس ہوتے ہیں، لیکن میرے غریب نواز کا روزانہ عرس ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، وہاں روزانہ عرس ہوتا ہے، جب جاؤ لوگوں کا ٹھاٹے مارتا مجمع نظر آتا ہے۔ اے مفتی صاحب، ارے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا چھوڑ کیسے دے گی؟ ایمان وہاں سے ملا، ایقان وہاں سے ملا، عرفان وہاں سے ملا، برہان وہاں سے ملا۔ اس لیے اس اکھنڈ بھارت کا سب سے بڑا سمراٹ میرا خواجہ ہے، اس لیے میرا خواجہ ہے۔ اللہ اللہ، کہاں ہے غریب نواز؟ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا
میں درس حدیث یہاں دوں گا، علم کا نور یہاں پھیلاؤں گا۔ شیخ الحدیث ہیں، غریب نواز ہیں، مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، علم حدیث پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو جامع علم پلا رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، میں یہاں لوگوں کو درس حدیث دوں گا، آپ کی حدیثیں پڑھاؤں گا، حدیث کا نور ان کو عطا کروں گا، یا نبی اللہ مدینے میں رہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں معین الدین، تم کو مدینے میں نہیں رہنا ہے، تمہیں مدینے سے جانا ہے اور مدینے والے کا ہی کام کرنا ہے۔ اللہ اللہ غریب نواز نے جب یہ سنا تو یوں کہا محدث اعظم کی زبان میں، یا رسول اللہ، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، مدینہ مدینہ کیے جا رہا ہوں، جمال مدینہ لیے جا رہا ہوں، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ جب جانے لگے نا تو میرے نبی نے فرمایا معین الدین، سبحان اللہ، ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا معین الدین دیکھو کیا دکھا رہے ہیں میرا مصطفیٰ، ہتھیلی۔ کیا دکھایا؟ دیکھو اسی میں سارے راستے ہیں ہند تک جانے کے۔ ایک روایت میں ہے انار کے چھکل میں دکھایا، ایک روایت میں ہے انار میں دکھایا، ایک روایت میں ہے ہتھیلی میں ہندوستان کے راستے دکھائے۔ تو ہو سکتا ہے اس میں بانسواڑا بھی ہو، سبحان اللہ، کیا ہو؟ بانسواڑا بھی ہو۔ معین الدین ان راستوں سے گزرنا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں میرا نبی کی ہتھیلی میں، غریب نواز دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے راستے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب جا رہے ہیں مدینے سے، اور جب مدینے سے آ رہے ہیں ہندوستان کی طرف تو نجومیوں نے بتا دیا تھا راجہ پتھوڑا کو کہ ایک مہان آ رہا ہے، ایک شکتیمان آ رہا ہے، ایک مہان ہستی آ رہی ہے، ایک عظیم ہستی آ رہی ہے، ایک بے مثال آ رہا ہے، ایک لاجواب آ رہا ہے، ایک بے نظیر آ رہا ہے، ایک شیر ببر آ رہا ہے، ایک علی کا لال آ رہا ہے، اور فاطمہ کا بلال آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ، کا ہندوستان زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب چاروں طرف نجومیوں نے بتا دیا اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اس کا جمال چہارہ ایسا ہوگا، اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، اس کی ناک ایسی ہوگی، پورا ہے اولا بتا دیا۔ سنگ تراشوں نے تراش کے رکھ لیا، سنگ تراشوں نے تراش کے رکھ لیا۔ اب آپ کی تصویر ہر چوراہے پر، آپ کی تصویر ہر چوراہے پر۔ اب چوراہے سیل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ اب بغیر چیکنگ کے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اب جیسے اب یہ الیکشن آنے والے ہیں، جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے، چیکنگ ہو رہی ہے کہ ڈگی کھولو تو یہ کھولو، بیگ کھولو کہ تھیلا کھولو، تھیلا کھولو کہ بستہ کھولو، اب چیکنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس دور میں بھی راجہ پتھوڑا کے دور میں تمام سرحدوں کو سیل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، اور آپ کی تصویر ہر ایک کے پاس میں ہے، جو بھی دیکھتا ہے کہ یہ اس کو اندر آنے نہ دینا، اس کو اجمیر میں آنے نہ دینا، سبحان اللہ۔ لیکن جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے، اللہ اللہ، اس کو کون چکھے۔ اس لیے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ہوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ بتائے رسول ہے، غریب نواز ہے، وہ انہیں ملت بے کساں ہے۔ اب چلے ہیں مدینے سے، سبحان اللہ، اب دل لگاؤ، تمہارے یہاں سے تو اجمیر قریب ہے نا، ارے بولو راجستھان قریب میں کتنی دور ہے؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تڑپ کے بول دو، سبحان اللہ، بہت کے بول دو۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہے غریب نواز؟ چلے اب ان باقیات میں نہیں جاؤں گا۔ جب پہنچے نا اجمیر کی سرحد پہ، سبحان اللہ، کس کی سرحد پہ پہنچے؟ اجمیر کی سرحد پہ پہنچے تو وہ دیکھ رہا ہے، کبھی غریب نواز کو دیکھتا، کبھی تصویر کو دیکھتا، کبھی غریب نواز کو دیکھتا، کبھی تصویر کو دیکھتا۔ اب کارندے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے گش کھا کے نیچے گر گیا، اور میرا غریب نواز آگے بڑھ گیا، اللہ اللہ آگے بڑھ گیا، تصویریں لگا کے بھی روک نہ سکے، اللہ اللہ سرحدوں کو سیل کر کے بھی روک نہ
जा सके। अब पता लगा कि हमें रोका नहीं जा सकता है, हमें रोका नहीं जा सकता है। जब हिंद के राजा को ना रोका जा सका तो उनके गुलामों को कैसे रोका जा सकेगा। अब पता लगा सरहदें सील हो सकती हैं लेकिन मोहम्मद के गुलामों के कदम डगमगाए नहीं जा सकते, सरहदें खत्म हो जाती हैं और मुस्तफा का शहदाई आगे बढ़ गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह आगे अब बढ़ गए आगे। अब जब देखा अल्लाह अल्लाह क्या किया जाए, एक फकीर है, सुभान अल्लाह, उनके बोल दो सुभान अल्लाह। कौन है? एक अल्लाह वाला है, आरिफे बिल्लाह है, बाकी बिल्लाह है, फना बिल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 वाला है। अब पहुंच गए अजमेर, कहाँ पहुंच गए? अब उन बाकियात में नहीं जाऊंगा तो तुमने सुन रखी है, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किस पे? अना सागर पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन फिर भी ये अल्लाह वाला है। सागर में पूरा गागर आ गया, आ गया कि नहीं? ऊंट बिठाए बैठे ही रह गए, अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह वाले की शान है। जब देखा राजा पथोड़ा ने, अरे दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, सुभान पूरे अल्लाह, ईमान फैल रहा है, जगह ब जगह एक अल्लाह वाला था। जो भी तकता है इसी का हो जाता है, सुभान अल्लाह। जो भी देखता है इसी का हो जाता है। कितने हैंडसम थे, कितने बेमिसाल थे, क्या नूर था, क्या सुरूर था। और क्यों ना हो कि जिसके एक हाथ में मक्का हो और दूसरे में मदीना हो, और क्यों ना हो कि जिसकी दाईं तरफ हसन हो, बाईं तरफ हुसैन हो, और जिसकी पुष्ट पर नजब अशरफ हो, और जिसके दिलो दिमाग में मदीना हो। फिर मदीने वाले का प्रचार क्यों करना हो? इसलिए कि भेजने वाला दुनियादार नहीं है, मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे अहले सुन्नत, मुफ्ती कासिमुल कादिर साहब नहीं। अल्लाह अल्लाह। जब दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा, क्या फैल रहा है? इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है, नूरे ईमान लोगों के दिलों में वदियत हो रहा है। अब आया कौन? राजा पथोड़ा। कौन? और इसने बुलाया अपने एक मुशीर को। किसको बुलाया? अब मुशीर को बुलाया और करीब किया, कहा तुझे पता है क्या हुआ? दिन ब दिन इस्लाम फैल रहा है, जिधर बाबा निकल जाता है नूरे ईमान लोगों के दिलों में वदियत हो जाता है। जो भी इस फकीर को देख लेता है इसी का हो जाता है, इसी का शैदाई हो जाता है, इसी का गीत गाने लगता है, इसी के तराने गाने लगता है। इसने मेरी जिंदगी को धोवर कर दिया है, रातों की नींद उचाट हो गई है, न खाने को दिल चाहता है, हर वक्त यही याद आता है। अल्लाह अल्लाह। उसने बुलाया एक नौजवान चौहान को, उसने कहा ये मेरा काम तो मिनटों और सेकंडों का है, अल्लाह समझ। अब वो गरीब नवाज को जब उसने उस चौहान और उस नौजवान से कहा था अगर तूने बाबा का किला कमा कर दिया तो मैं तुझको हुकूमत दे दूंगा, मैं तुझको बादशाहत दे दूंगा, मैं तुझको आदि हुक्मरानी दे दूंगा, मैं तुझको आदि सल्तनत दे दूंगा, मैं तुझको आदि मिल्कियत दे दूंगा, तुझको पूरे आधे मुल्क पर तेरा राज होगा, आधे मुल्क का तू बादशाह होगा। बस इस फकीर का चिराग गुल कर दे। अब वो चला है, कहां चला? अपने घर में आया, तलवार को निकाला है, जहर में बुझाया है, बुझा करके कमर में बांधा है, कमर में बांध करके मेरे गरीब नवाज की तरफ चला है। और मेरा गरीब नवाज लोगों को तबलीग कर रहा, लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा, लोगों को अजमत कुरान बता रहा, लोगों को अजमत सलात बता रहा। मेरा गरीब नवाज इल्लल्लाह के तराने गा रहा। की सदाएं जब उस हुजरे में गूंज रही, इतने में ये नौजवान भी उसी हुजरे में दाखिल हुआ और आकर के बैठ गया। जब बैठा है अल्लाह अल्लाह मेरे गरीब नवाज ने वाज़ो नसीहत किया, इरशाद फरमाया। और जब मेरे गरीब नवाज की तकरीर खत्म हो गई तमाम चले गए, लेकिन नौजवान नहीं जाता। सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब नौजवान नहीं जाता। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बाबू जिस काम के लिए आए हो वो अपना काम करो। सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो। सुभान अल्लाह।
जिस काम के लिए आए हो अपना काम करो। मिरातुल असरार का मुसन्निफ लिखता है, उसने कहा महाराज मैं आपको देखने आया हूँ, मैं आपको देखने आया था, मैं आपका इरशाद सुनने आया था, मैं तो आपकी तकरीर सुनने आया था, मैं तो आपका खिताब सुनने आया था। अल्लाह अल्लाह, तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जो तकरीर सुनने आता है वो कमर में खंजर बांध के नहीं आता है, जो नसीहत सुनने के लिए आता है वो तलवार लेके नहीं आता, वो बर्छी लेके नहीं आता, वो बल्लम लेके नहीं आता, वो भाला लेके नहीं आता, वो आता है तो मुस्तफा का किरदार लेके आता है, किरदार लेके आता है। तो नौजवान ने बड़ा चालाक था ना, फौरन कहा महाराज आपको पता नहीं है, ये चौहानों का तेवर है, ये चौहानों का कल्चर रहा है, ये चौहानों की फितरत रही है, वो कहीं जाते हैं ना तो तलवार बांध के जाते हैं। तो मेरे गरीब नवाज ने फौरन फरमाया चलो माना, कहीं जाते हैं तो तलवार लेके जाते हैं, तीर लेके जाते हैं, बर्छी लेके जाते हैं, बल्लम लेके जाते हैं, नेजा लेके जाते हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो बादशाह के दरबार में किसी के कत्ल का सौदा करके नहीं निकलते हैं, आदि सल्तनत पर किसी के कत्ल का सौदा करते हुए नहीं निकलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो बोला ये तो बादशाह के दरमियान और मेरे दरमियान बात हुई थी, ये बाबा तो उसको भी जानता है, पता लगा बड़ा महान यही है, शक्तिमान यही है, पता लगा कि जिस दीन पे मैं चल रहा हूँ वो दीन बातिल है, और कदमों पर गिरा कर गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। पता लगा इस्लाम तीर से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, बर्छी से नहीं फैला, बल्ले से नहीं फैला, भाले से नहीं फैला, ये तो अताए रसूल के किरदार से फैला है, अताए रसूल के किरदार से फैला है। अब दिल लगाओ सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा ज़हीन था ना, क्या था, बड़ा ज़हीन था। जब ईमान ले आया तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया मांग क्या मांगता है, सुभान अल्लाह। मांग। कल अली ने भी कहा था, पहले नबी ने कहा उसी मिंबर पर, फिर अली ने कहा, आज औलादे अली कह रहा है, आज औलादे अली कह रहा है मांग। क्या मांगता है? तो बोला और खूब बोला, ये बताओ आपके यहाँ के लोग जाते हैं मक्का? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हाँ जाते तो हैं, लेकिन दिल मेरा भी चाहता है जाने के लिए, लेकिन एक मर्तबा नहीं जाऊंगा, दो मर्तबा नहीं जाऊंगा, तीन मर्तबा नहीं जाऊंगा, चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं, छह मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, बल्कि 50 मर्तबा मेरे लिए दुआ करें कि 50 मर्तबा मक्का जाऊं, लेकिन जब 50वीं मर्तबा जाऊं फिर वापस ना आऊं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया चल, ये भी दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, चल ये भी दिया। कितना ज़हीन है, सिर्फ मक्का की हाजिरी नहीं मांग रहा है, बल्कि 50 साला जिंदगी मांग रहा है, 50 साला हयात मांग रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया चल ये भी दिया, ये हुआ भी। सुभान अल्लाह। ये हुआ भी। 49 जब हज कर चुका, कितने हज कर चुका? 49 हज कर चुका। जब 50वीं मर्तबा हज में गया ना, तो वहीं मीज़ाबे रहमत के करीब जब खाने काबा का तवाफ कर चुका, संगे अस्वद को चूम चुका, जब सही कर चुका, तो वहीं पर मीज़ाबे रहमत जो खाने काबा का परनाला है, जिससे बारिश के मौके पर पानी नीचे आता है, उसी के करीब इंतकाल हो गया। अब मुझे कह लेने दो, जब मेरा करीब नवाज एक चौहान नौजवान को ईमान की दौलत दे सकता है, 50 साला हज की गारंटी दे सकता है, 50 साला हज की गारंटी नहीं बल्कि 50 साला जिंदगी की जमानत दे सकता है, तो हम चिश्तियों को जन्नत भी दिलवा सकता है। मुसलमान दावल सापीर सरकार, मुफ्ती कासिमुल कादरी नईमी साहब, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। समय की सीमा पर तकरीर हो चुकी, बढ़ूं आगे? अब देख लो, आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा।
अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं और बोल दो, लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जल्दी से आप करीब आ जाओ, जिसे जाना था वो जा चुके, अब सुनने वाले बैठ गए। अब रहमत बारी तुम्हें होश में लेने वाली है, अब दुआ की कबूलियत का वक्त आने वाला है। जल्दी आ जाओ, करीब आ जाओ, जल्द से जल्द करीब आ जाओ। अब तुम्हें जाना नहीं है, जिसे जाना था वो गए, अब सुनने वाले रह गए। अब फैज बरसने वाला है, अब अजमेर से बहारें आने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब गरीब नवाज का फैज अब ये रहमत की तरह छाने वाला है। चिश्तियों बहश्तियों, अब ये गरीब नवाज का फैजान बरसने वाला है। अब बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, गरीब नवाज का फैजान बरसने वाला। अब ये तो जब इसने देखा, ये नौजवान भी गया, ये भी हाथ से गया, ये तो हक्का बक्का रह गया। दिन में तारे नजर आ गए, अब क्या किया जाए? अब एक ही सूरत थी। अब बोल दो, अना सागर देखा है? अरे देखा है कि नहीं? गए हो अजमेर मोहल्ला, गए हो, और वहां जाते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इसलिए हिंदुस्तान में मुफ्ती साहिब मजार तो बहुत हैं, जहाँ दुआएं कबूल हुआ करती हैं, और क्यों ना हो कि भेजने वाला मदीने वाला है। कौन है? मदीने वाला है। जब उनकी निगाहें करम होती है तभी तो अदना आला बनता है। उनकी निगाह हो जाती है तो हाल ये होता है आला हजरत की जबान में, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगी मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। जब सारे ताने बाने खत्म हो गए, तवज्जो है, और सारे तंत्र मंत्र सब फेल हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे नुजूमियों ने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे बस की बात नहीं है, इस फकीर से टक्कर ले, जो इससे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। तुम कब बोलोगे सुभान अल्लाह? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अना सागर के किनारे एक देव था। क्या था? बहुत बड़ा कवि है कल, जसीमुल जुस्सा, समझ रहे? लहीम शहीम, मोटा ताजा, समझ रहे? इतना ऊंचा था कि वो जब चलता था ना तो जमीन दहलती थी उसके कदमों से। इतना मोटा ताजा, ताजा, लेकिन था कौन ये? इनका माबूद। अब आया राजा पिथोड़ा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए। सारे तंत्र फेल, तंत्र मंत्र सब फेल। का क्या हुआ? कहा बाबा आया है, एक फकीर आया है, जो उसकी सूरत देख लेता है मुसलमान हो जाता है, जो उसकी नसीहत सुन लेता है मुसलमान हो जाता है, जो उसको तक लेता है मुसलमान हो जाता है। हक तो ये है कि उसको ही नहीं, जो अपने साथ में 40 गुलाम लाया है उनको देख लेता है मुसलमान हो जाता है, अल्लाह मुसलमान हो जाता है। अब हमारे सारे नुजूमी फेल हो गए, सारे जादूगर फेल हो गए। बाबा अब कह रहा है महाराज दया कीजिए, महाराज दया कीजिए। उसने कहा अच्छा ये तो मेरा काम चुटकियों का है। क्या बोला? चुटकियों का है। अच्छा कहा चुटकियों का है। कहा बाबा, कहा महाराज इतना करम कर दो, खाना छूट गया, रातों की नींदें खत्म हो गई, बेकरारियां बढ़ गई, बेचैनियां बढ़ गई, इस्तिराब बढ़ गया, दर्दो आलम बढ़ गया, क्या करूं? अल्लाह अल्लाह कहा चलो। अल्लाह किसने कहा? उस देव का नाम था सादी देव। तवज्जो चाहूं, ये काम आएगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या नाम था? सादी देव। अब आया, जब वो आ रहा था ना, गरीब नवाज के गुलाम भी के बोले
हुजूर शादी देव आ रहा है, वो भी समझे कि बहुत बड़ा है, कभी हैकल है, जमीन टहल रही है। और जब वो आ रहा है, मेरे गरीब नवाज ने उंगली से एक लकीर खींची। क्या खींची? एक लकीर खींची और गुलामों से फरमाया डरो मत, आने दो। अरे डरो मत, आने दो। और जब आया कौन? शादी देव आकर के खड़ा हो, बोला बाबा निकल जा, ओ फकीर निकल जा, ओ फकीर निकल जा, हिंदुस्तान से निकल जा, वरना तुझे मुसल दूंगा। मेरे गरीब नवाज ने गर्दन नीचे की, कहा मुझे? शादी दो, डींगे मारना बंद कर। क्या डींगे मारना बंद कर, अब भी वक्त है सुधरने का। ईमान ले आ, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। शादी दी, बोला मेरी मुराद? बोले हाँ तेरी मुराद। वो तो समझ रहा था जमाने की मुरादें मैं पूरी करता हूँ, ये कह रहे हैं तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। फरमाया हाँ तेरी मुराद। जब उसने इतना सुना, कहा मेरी मुराद? हाँ तेरी मुराद। सुन, अब दिल लगाओ, झूम के बोल दो, बोल दो। कहा सुन, दिन में तो सारे हिंदू तेरे पास आते हैं, सारे कुफ्फार तेरे पास आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई हार डालता है, कोई माला डालता है, कोई लड्डू खिलाता है, कोई लड्डू लाता है, कोई जलेबी लाता है, कोई मिठाइयाँ लाता है, ढेर तेरे पास लग जाता है। लेकिन जो उनमें मिठाई सबसे अच्छी होती है, फिर शाम तक, सुबह से लेकर सरे शाम तक ये सिलसिला चलता है। लेकिन जब रात का सन्नाटा छाता है तो तू मिठाई के बेहतरीन डिब्बों को उठाता है और फला जंगल में एक संग तराश ने मूरत को बड़े अच्छे तरीके से तराशा है, और जब तू उसके पास जाता है तुझे उससे इश्क हो गया है, और वो लड्डू की थाल लेके जाता है और कहता है ओ महारानी मुझसे बातें करती क्यों नहीं, ये लड्डू खाती क्यों नहीं, ये पेड़ा खाती क्यों नहीं, ये जलेबी खाती क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब दुनिया तुझसे दिन में मांगती है और रात में तू जा करके कहीं मिन्नत समाजत करता है, अब भी वक्त है, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो मरता क्या ना करता? अरे मरता क्या ना करता? ये तो आशिकों से पूछो, इन्होंने कितने मुअव्विज़ों को, कितने तवीज वालों को मालदार कर दिया। वो कहते हैं 10,000 लेंगे तो गड्डी फेंक के आता है लो, लेकिन मेरा प्यार बाकी रहे, मेरी मोहब्बत बाकी रहे, मेरी उल्फत बाकी रहे। अब चल रहे हैं मौलवी साहब के तंतर मंतर, मुतवज्जे हैं, आशिक करता क्या नहीं। अब देखिए, इश्क कोई सा भी हो दर्द देता है, बेकरार करता है, बेचैन करता है, इश्क तड़पाता है, इश्क में बिजलियां है, इश्क में बेकरारियां है, इश्क में दर्द है, इश्क में अलम है, इश्क में इस्तराब है, इश्क में गम है, इश्क में रातों की नींदें खत्म हो जाती है। फर्क ये है, इश्क चाहे दीन का हो या दुनिया का दर्द देता है, इसलिए दुनिया का इश्क रुसवा करता है और आखिरत का इश्क इज्जत अता करता है। अल्लाह, नारा लगाओ खड़े होके मजमे से, लगाओ नारा। कब लगाओगे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत दाऊद सफीर सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदाबाद, हजरत जलाल साहब सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे चचा को, सुभान अल्लाह, उन्होंने पूरे मजमे की लाज रख ली। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कहा मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो आशिक क्या ना करता? अरे बोलो, सुभान अल्लाह, क्या ना करता? मरता क्या ना करता? कहा अच्छा बाबा मेरी मुराद? कहा तेरी मुराद। अल्लाह अल्लाह, तो कहा बुला दो। कहा बुलाने नहीं जाते, जो तू जाता है ना, तेरा काम तो ये सिकंटों का है, जा कहीं जा, उसी जंगल में जा। अब ईमान लाएगा तो सुन, उसी जंगल में जा और उस मूरत के कान में कहना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। अब शादी दो ने मिनटों में नहीं
सिकंटों में इसलिए जिन्न था, सिकंटों के अंदर जंगल में गया और जंगल में जाके कहा, ओ महारानी, तेरे लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कभी बोली नहीं, कभी चाली नहीं, कभी मेरे हाथ से खाया नहीं, कभी मेरे हाथ से पिया नहीं, कभी मेरे हाथ से माला पहनी नहीं, कभी मुझसे रुपया लिया नहीं, कभी मुझसे पैसा लिया नहीं, मेरे कहने पे तो कभी नहीं बोली, अब बोल जा, अब बोल जा, अब भी बात अपनी कर रहा है लेकिन नहीं बोलती। कहा चल मेरे कहने से नहीं बोल रही है, चल तुझको मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना कहा पत्थर की मूर्ति इधर हिली और इधर हिली, कच्चाई हिली और अपनी जगह से हिल करके हरकत में आई और आकर के उसके कदम पर करीम नवाज की बारगाह में पहुंची। शादी दो और पत्थर के संतराश ने दोनों कदमों में करीम नवाज के झुके और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। अब मुझे कहने दो, जब मेरा करीम नवाज पत्थर की मूर्ति में जान डाल सकता है तो वो कयामत में हमें मौला से मिला। फिर हम क्यों ना कहें हक मोई, हक मोई, हक मोई। पीछे वालों बोल नहीं रहे हो, बच्चा बाद में पैदा होता है, चिश्ती पहले होता है। वो मेरे करीम नवाज के एहसान के तले दबा हुआ है। ये चेहरों पे ये दाढ़ियां, ये सरों पर ये कुब्बे, सरों पर ये अमामे, सरों पर ये ताज, ये चुब्बे, ये कुब्बे, ये अमामे, ये दाढ़ियां, ये मदारिस, ये खानका है, ये जो कुछ नजर आ रहा है ये तमाम फैजान है, ये तमाम एहसान है मेरे करीम नवाज का। तो हम क्यों ना कहें हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन। मेरे आवाज लोगो, ये एहसान है, इस खाते हो गाओ भी बोलो हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन, हक मोईन। अब दोनों ईमान लेकर के आए। जब ये ईमान लाया शादी दो तो उसके हाथ काम गए कि अब ये भी गया काम से। अब फैल रहा है दिन ब दिन इस्लाम, इस्लाम फैल रहा, तालीम कुरान फैल रहा, अजमत कुरान फैल रहा। फिर तो मेरे गरीब नवाज ने, फिर तो आले रसूल ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। इसलिए मुफ्ती साहेब, मैंने तारीखें तो बहुत पढ़ी हैं लेकिन मुझे कोई एक बली भी ऐसा ना मिला कि जिसके हाथ पर 90 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा हो। ये वाहिद है तो हिंद का राजा है हमारा ख्वाजा। अल्लाह, तभी तो कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। ये था क्या जो इस्लाम इधर फैला, इधर फैला, उधर फैला? ये था क्या संगलाख वादियों में फैला, आबादियों में फैला, बंजर जमीन में फैला? ये था क्या? बात ये थी कि मोहम्मद से वफा, ये तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। दो बातें कर लूं, फिलिस्तीन की तकरीर खत्म कर दूं, इख्तिताम पे आ गया। बिल्कुल तवज्जो है, फिलिस्तीन के बारे में सुना होगा ना। आज फिलिस्तीन सिसक रहा है, बिलक रहा है, बेकरार है, बेचैन है, इस्तिराम में है। छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, औरतें बिलक रही हैं, घरों को तहसो नहस कर दिया। यहूदो नसारा ने बमबारी इस कदर की है, अल्लाह अल्लाह, कि उनके खून से होलियां खेली जा रही हैं। क्या वजह थी? 1943 का दौर था, यही फिलिस्तीनी थे ना, जब इन यहूदियों को पूरी दुनिया में कोई जगह देने के लिए तैयार न था। हिटलर ने जब यहूदियत को, नसरानियत को जड़ से खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी, और करी ही नहीं थी बल्कि वो ताराज करता रहा, इनके सरों को काटता रहा, इनके सरों को काटता रहा, उनके खून से होली खेलता रहा। लेकिन यहूदियत को, नसरानियत को, ईसाईयत को, इस्राएलियत को
نہ امریکہ نے جگہ دی تھی، نہ ہالینڈ نے جگہ دی تھی، نہ انگلینڈ نے جگہ دی تھی، یہ تھے تو مصطفیٰ کے وفادار تھے، یہ فلسطینی بھی تھے کہ جنہوں نے جب دنیا کے ہر ملک کے دروازے بند ہو گئے تھے تو فلسطینیوں نے جگہ دی تھی اسرائیلیوں کو، لیکن کیا پتا تھا وہ جو ان کی نسل کشی کرنا چاہ رہا تھا ہٹلر، وہ صحیح کر رہا تھا، اس لیے کہ یہودیت نہ کل مسلمان کی وفادار تھی، نہ آج وفادار ہے، نہ قیامت کی صبح تک وفادار ہوگی۔ اس نے مسلمان کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے بچوں کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے، ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کے لیے وہ کون سی کوشش ہے جو یہودیت نے نہیں کی، وہ کون سی کوشش ہے جو نصارہ نے نہ کی، حتیٰ کہ اپنی بہنوں کو داؤ پر لگایا، اپنی بیٹیوں کو داؤ پر لگایا، ان کو برہنہ کھڑا کر دیا قوم مسلم کے پاس کہ ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال لو، ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال لو گے۔ یہ مسلمان مصطفیٰ کا بڑا شیدائی ہے، بڑا ماننے والا ہے، بڑا چاہنے والا ہے، یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ آئے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ قلندر لاہوری نے کہا تھا یہ واقعہ کش و موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ اہل عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو، ان کو انگریزوں کی طرح کر دو، ان کو انگریزوں کی طرح، ان کا کلچر انگریزوں کی طرح کر دو، ان کی سوسائٹیاں انگریزوں کی طرح کر دو، ان کا ذہن انگریزوں کی طرح کر دو۔ جب یہود و نصارہ کی طرح کر دو گے اور جب کر دو گے تو جدھر چاہو گے گھما لو گے، لیکن جب تک کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ رہے گا تو حال یہ ہوگا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے مصطفیٰ کا شیدائی اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پر قربان کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ آئے یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا، وہ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا جانے جہاں ہمارا اللہ الصمد، وہ بیت المقدس جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور ایک روایت میں ہے خانہ کعبہ کے بعد جسے آدم صفی اللہ نے بنایا، 40 سال کے بعد جب خانہ کعبہ بن چکا تو اللہ نے فرمایا اے آدم میرا ایک گھر اور تعمیر کرو۔ باری تعالیٰ کہاں تعمیر کروں؟ کہا شام جا اور وہاں پر القدس میں میرا گھر تعمیر کر۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی تعمیر فرمائی اور جس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، سبحان اللہ، حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر جنوں سے کرائی، آپ جنوں سے تعمیر اس کی کراتے تھے، سبحان اللہ۔ جب بیت المقدس مکمل بن گیا تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وصال طاری فرما دیا، آپ کی روح آپ کے قبض سے انصری سے پرواز کر گئی، لیکن آپ ٹیک لگائے ہیں، کس سے؟ عصا سے ٹیک لگائے ہیں، اور جنات کام کر رہی، انہیں لگ رہا ہے کہ سلیمان کھڑے ہیں، دن میں بھی کام، رات میں بھی کام، صبح کو کام، دوپہر کو کام، شام کو کام ہی کام، 24 گھنٹے کام چل رہا ہے، انہیں پتا ہی نہیں۔ مکمل 1 سال ہو گیا، لیکن جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے دیمک سے فرمایا سلیمان کے عصے کو، توجہ چاہوں، سلیمان کے عصے کو چاٹ لے۔ جب دیمک نے کھا لیا حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ گئے۔ اب جنوں نے دیکھا ارے یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم تو تعمیر کرتے رہے، پتہ لگا جناتوں کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو نبی ہی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اب 1 سال ہو گیا، 1 سال میں چہرہ بدلا نہیں، 1 سال میں چہرے کی رنگت بدلی نہیں، بارش بھی ہوتی رہی، سورج اپنی تماستیں بھی بکھیرتا رہا، لیکن اللہ کے نبی کے چہرے کو متقر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کرتا
جاتا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے. پتہ لگا تبھی تو اعلیٰ حضرت بولے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جائے. اللہ اللہ, یہ بات میں نے ضمن کر لی. فلسطینیوں پر بہت برا وقت ہے اس وقت, سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ. لیکن وہ بیت المقدس, جھوم کے بولو سبحان اللہ. بالکل اختتام پہ ہوں بھائی. وہ بیت المقدس جسے سلیمان علیہ السلام نے بولتے کیوں نہیں بنایا, جہاں پر حضرت عیسیٰ تشریف لائے, اور جہاں مریم کو جس کی محراب میں بے موسم کے فلطاب ہوئے, وہ بیت المقدس جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی, وہ بیت المقدس, وہ مسجد اقصی جس میں میرے نبی نے تمام انبیاء کو جماعت پڑھائی. پھر میرا نبی وہاں سے معراج کے لیے گیا جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی. تو پتہ لگا ہماری عقیدتوں کا مرکز کل بھی بیت المقدس تھا, آج بھی بیت المقدس ہے, اور قیامت کی صبح تک رہے گا. اس لیے کہ وہ میرے نبی کا قبلہ بھی ہے, وہ ہمارا پہلا کعبہ بھی ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کو ذوالقبلتین, جو قبلے والا کہتے ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی نے پہلے نماز بیت المقدس کی جانب پڑھی. دل نے چاہا کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھے. پھر اللہ نے قبلے کو تبدیل فرمایا. جہاں پر سارے نبیوں نے جس مسجد میں نماز پڑھی ہے, اللہ اللہ, جہاں سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کو بنایا ہے, لیکن ابتدا ہی سے یہ مسجد یہودیوں کو کھٹکتی رہی, یہودیوں کی آنکھ میں شہتیر کا کام کرتی رہی. آج اسی کے باشندے, اسی ملک شام کے باشندے. ایک حدیث شریف بھی یاد آ رہی ہے مفتی صاحب, میرے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ, میری امت کا ایک گروہ شام میں جنگ کرتا رہے گا, بیت المقدس کے دروازے پر جنگ کرتا رہے گا. فرمایا وہ ثابت قدم رہے گا, یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی. آج جو فلسطین میں ہو رہی ہے, پتہ لگا کہ ہمارے اس لیے یہ شعار اسلام ہے, یہ مسجد اقصی اسلام کی شناخت ہے, اسلام کی شان ہے, اسلام کی آن ہے, اسلام کی بان ہے. وہ صرف فلسطینیوں کی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہے. اس لیے ہماری عقیدتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہماری محبتیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. کہ کلائے اللہ جیسے تو نے 313 کو بدر کی بھرتی میں تو نے مدد دیا, اے اللہ آج فلسطینیوں کو مدد دے دے. اے مولا جیسے تو نے تھوڑے سے لشکر کو کامیابی عطا کیا, کامرانی عطا کیا, حکمرانی عطا کیا, اے مولا فلسطینیوں کو دے دے. لیکن کامیابی ملتی کیوں نہیں, کامرانی ملتی کیوں نہیں, حکمرانی ملتی کیوں نہیں؟ جنگ ہو رہی ہے, اللہ اللہ. لیکن فلسطینی کیا ہیں؟ خالی ہاتھ. کیا ہے؟ خالی ہاتھ. اللہ اللہ, کیا ہے؟ خالی ہاتھ. برما بھی تمہارے سامنے ہے, کشمیر بھی تمہارے سامنے ہے, مراد آباد کی عیدگاہ بھی تمہارے سامنے ہے, بھاگل پور بھی تمہارے سامنے ہے, گجرات بھی تمہارے سامنے ہے. اللہ اللہ, آج فلسطین بھی سامنے ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ سامنے ہے. لیکن کامیابی ملتی کیوں نہیں, کامرانی ملتی کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے تو وہاں بیت المقدس کی لائیو ویڈیو رمضان میں دیکھی. ارے دیکھی کہ نہیں چشتی صاحب؟ ارے بولیے مفتی صاحب. لیکن ان کی وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کی طرح, نصرانیوں کی طرح. اللہ اللہ, بظاہر تو مسلمان نظر آ رہے ہیں, لیکن صورتیں یہودی کی طرح, صورتیں نصارہ کی طرح, ان کا لباس یہودیوں کی طرح, ان کا کلچر یہودیوں کی طرح. میں کسی کے ایمان کو پرکھنے نہیں آیا,
तवज्जो चाहूं, लेकिन मैंने कहा कामयाबी बंदूकों से नहीं है, तलवारों से नहीं है, तीरों से नहीं है, भालों से नहीं है, पर्चियों से नहीं है, कामयाबी इश्क मुस्तफा से है, इश्क मुस्तफा से है, कामयाबी मुस्तफा की शरीयत पर चलने से, कामरानी मुस्तफा के दीन पर चलने से है। जब जब चले कामयाबी तुम्हें मिली, जब जब चले हुक्मरानी तुम्हें मिली, जब जब चले कामयाब तुम रहे, जब जब चले कामरान तुम रहे। आज भी चाहते हो ना, आज भी हो कोई इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। कोई हो भी तो जो कहते हो कि वो जमाना हमें नहीं मिलता, वो दौर हमें नहीं मिलता। मैं कहता हूँ नबी की सीरत पे चलना शुरू कर दो। कल भी वो दौर तुम्हारा था, आज भी दौर तुम्हारा है, कयामत की सुबह तक तुम्हारा रहेगा। तुमने आइडियल कैरों को बनाया, उसने दाढ़ी कटाई तो इन्होंने कटाई, उसने मुड़ाई तो इन्होंने मुड़ाई, उसने कान में वाली पहनी तो हमारे नौजवान ने पहनी। समझ रहे हैं कि नहीं? दाढ़ियों के लुक बदले तो इनके बदल गए, उनके हाथ में कड़ा आया तो इसके हाथ में कड़ा आया, उसके गले में चैन आई तो इसके गले में चैन आई। तुमने आइडियल हीरो को बनाया। किसको बनाया? हीरो को बनाया। तुमने कहा फिल्म स्टार, स्टार तो अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, अली था, सादो सईद था, तलहा व जुबैर था। ये मेरे नबी के सारे सहाबा, ये हैं स्टार, इनकी पैरवी करो। तभी तो फरमाया मेरे नबी ने, मेरे सहाबा आसमान के तारों की तरह है, अल्लाह अल्लाह इनकी पैरवी करते जाओगे, सिराते मुस्तकीम पर चलते जाओगे। हम भी कहेंगे फिलिस्तीनियों, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ, हमारी हिमायतें तुम्हारे साथ हैं, लेकिन चलो नबी की शरीयत पर। आइडियल बनाओ किसको? नबी को। हिंदुस्तान वालों तुम भी समझ जाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी तक न होगी दास्तानों में। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है सुधरने का। सुधर जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, हसद से बाहर निकलो, जुल्म से बाहर निकलो, अनानियत से बाहर निकलो, कीना से बाहर निकलो, बुग़्ज़ से बाहर निकलो। कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। अब देखिए, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब? अल्लाह अल्लाह तो करीब हो। तुम एक मिल्लत हो। क्या हो? बोलो ना, एक मिल्लत हो ना। मेरे नबी ने फरमाया यस्सिरू वला तुनफ्फिरू। क्या करो? आसानियां पहुंचाओ, नफरत ना पहुंचाओ, नफरत ना करो, मिलके रहो। मुसलमान हो ना? अरे बोलो ना। अल्लाह ने तुम्हारा क्या नाम रखा? मुस्लिम। कौन हो तुम? मुस्लिम। फिर जलते क्यों हो? किसी की बिल्डिंग देख के तेरे पेट में मरोड़ क्यों? किसी की गाड़ी देख के तेरे पेट में दर्द क्यों? किसी के बच्चे को डॉक्टर देखते हुए तुझे अटैक पड़ता क्यों? जब तुम मुस्लिम हो तो देख करके मुस्कुराओ ना, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराओ ना। अरे अल्लाह, तूने इसके बेटे को डॉक्टर बना दिया, ये खिदमते खल्क करेगा, लोगों की देखभाल करेगा। अरे मौला, इसके सारे बेटों को डॉक्टर बना दे और मुझे भी इतना दे दे। काश मेरा बेटा भी सही से जिंदगी गुजार ले। अल्लाह अल्लाह जिंदगी गुजार ले। एक दूसरे को देख के जलो ना। समझ रहे हो कि नहीं? रश्क कर सकते हो। क्या रश्क? हसद नहीं, रश्क करो कि मुफ्ती आसिफ साहेब, चिश्ती साहेब, कादरी साहब, ये इल्म वाले हैं, अल्लाह ने इन्हें दीनदार बनाया। जहां जाते हैं लोगों की भीड़ लग जाती है। क्या लग जाती है? भीड़ लग जाती है। अब क्या करे अल्लाह, तूने इन्हें इल्म दिया लेकिन मुझे ना दे सका,
مولا مجھے علم کی خیرات ہی دے دے، اس لیے کہ اپنے لیے نہ مانگا کرو، سب کے لیے مانگا کرو۔ کس کے لیے مانگا کرو؟ سب کے لیے مانگو گے، تیرے بعد میں نیچے ہاتھ آئیں گے، اللہ ان کے صدقے میں تجھے پہلے عطا فرما دے گا۔ اللہ اللہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئے ہو اور اس میں تو کیا ملا؟ تو کہنا اتحاد کا پیغام ملا، امن کا پیغام ملا، شانتی کا پیغام ملا، پریم کا پیغام ملا، اور مسلم نام ہی سلامتی کا۔ کس کا نام ہے؟ سلامتی کا ہے۔ ہم توڑنے نہیں آئے، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے آئے ہیں۔ ہم دلوں کو زخمی کرنے نہیں آئے، بلکہ زخمی دل پر مرہم رکھنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ ہمیں میرے مصطفیٰ نے امن کا پیغام دیا ہے، شانتی کا پیغام دیا ہے، پریم کا پیغام دیا ہے، الفتوں کا پیغام دیا ہے۔ تو لوگوں، میرے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔ کہ دنیا دار نے بھائی نہیں بنایا، مدینے کے تاجدار نے بھائی بنایا ہے۔ اب بھائی بن کے رہو گے کہ نہیں؟ ارے بولو، رہو گے کہ نہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ آئینہ تو ضرور خریدو گے، کچھ ہو نہ ہو، آئینہ گھر میں تو ضرور ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں؟ بولو، آئینہ دیکھا ہے نا؟ چہرے پر اگر کیچڑ لگ جائے تو بولو، گال کاٹتے ہو یا کیچڑ صاف کرتے ہو؟ بولو، کیچڑ صاف کرتے ہو نا۔ آنکھ میں اگر کچھ پڑ جائے تو آنکھ پھوڑتے ہو یا آنکھ سے وہ تنکا نکالتے ہو؟ نکالتے ہو نا۔ پھر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب توجہ چاہوں، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے، جب بھائی کو دیکھنا تو خوش ہو جائے۔ اللہ اللہ، جو مسلمان نظر آتا ہو تو تیرا آئینہ تیرے سامنے ہے، تو دیکھ کر کے آنکھیں پھیرنا، دیکھ کر کے منہ بگاڑنا، دیکھ کر کے منہ گھسانا، بلکہ مسکرا کر کے مل اور مل کر کے مصافحہ کر۔ میرا نبی فرماتا ہے جب دو مسلمان محبت سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ملتے ہیں اور جب مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ دونوں کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور سنو، یہ نمازوں میں مصافحہ رکھا کیوں؟ یہ نمازوں میں مصافحہ اس لیے نہیں کہ رسم ادا ہو رہی ہے، اچھا اچھا جی جی تاری صاحب اچھا، جی جی فلاں صاحب اچھا، اب دیکھ کہاں رہا ادھر۔ مصافحہ اصل میں رکھا گیا اور اجر میں، اس کی آپ نے ریزن اس کا تلاش کیا؟ تمہیں پتا نہیں ہے، اب آئے ہو نا، مسجد تیرے پڑوس میں ہے، ہو سکتا ہے تیرا پڑوسی رات میں کسی تکلیف میں رہا ہو، تو بزرگوں نے کہا مصافحہ کر۔ تکلیف کے آثار چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ کہاں نظر آتے ہیں؟ چہرے پہ نظر آتے ہیں۔ اب چہرے کو پڑھ لے، اب پڑھ کے پوچھ، اے میرے پڑوسی کیا وجہ ہے؟ تیرا چہرہ اداس کیوں؟ تیرے چہرے پہ فرحت کیوں نہیں؟ تیرے چہرے پہ شادمانی کیوں نہیں؟ تیرا چہرہ اللہ اللہ رنجیدہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ مصافحہ رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور پڑوسیوں کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے، اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور خدمت خلق بھی ہوتی رہے۔ ارے یہ ہے ہمارا اسلام، ارے ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اسلام۔ اب اس کے تحت چلیے، تو اس لیے یہ مصافحہ رکھا گیا۔ لیکن آج تو خنجر لے کے بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خنجر چل رہے ہیں، کوئی ترقی کر لے لو اس کے پیٹ میں درد شروع، کوئی آگے بڑھ گیا تو درد شروع، کوئی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسلام تو ہر ایک کو مالدار دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی کو غریب دیکھنا نہیں چاہتا۔ بزنس مین بنو، کاروبار کرنے والے بنو، ایک دوسرے سے الفت و محبت کرنے والے بنو۔ ہمارا اسلام توڑتا نہیں۔ جو اسلام راستے کے پتھر کو گوارا نہ کرے، راستے کے پتھر کو گوارا نہ کرے، وہ مومن کی تکلیف کو کب گوارا کرے گا؟ اللہ اللہ، پتہ لگا راستے میں کوئی پتھر دیکھو تو سیڈ سے لگا دو۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ ہے، مومن سے محبت سے بولو، صدقہ ہے، محبت سے مسکرا کے بولو، صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسہ خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر کے دیکھ کر
کہ دیکھ کر کے مسکرانے کا نام بھی صدقہ ہے. ادھر تو مسکرائے گا ادھر تیرے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ اللہ یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلسطین ان کے لیے دعائیں کریں. ہر نماز میں دعائیں کرو. پرسوں کو جمعہ ہے ان میں بھی دعائیں کرو. اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر کرم فرمائے. مولا کریم ان کی غیر سے نصرت و مدد فرمائے. مولا ہمارے قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو مولا تار تار فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. اے عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما. اہل فلسطین کو غلبہ عطا فرما. اسلام زندہ باد. فیضان اولیاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.